شمائل ترمذی کا باب نمبر 52 جو کہ شروع کیا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ کا آغاز کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بزاز درزی سے 4 درہم میں ایک قمیص خریدا اور اسے زیب تن کیا۔ جب آپ کاشان نبوی سے باہر تشریف لائے تو ایک انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے قمیص عنایت فرما دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا قمیص عطا عنایت کرے گا۔ آپ نے قمیص اتار کر اسے عنایت کر دیا۔ دوبارہ دکاندار کے ہاں تشریف لائے اور 4 درہم میں دوسرا قمیص خرید لیا۔ اب آپ کے پاس صرف 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک بچی راستہ میں کھڑی رو رہی ہے۔ فرمایا، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر والوں نے آٹا خریدنے کے لیے مجھے 2 درہم دیے تھے، وہ گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے باقی ماندہ 2 درہم اسے عنایت فرما دیے اور تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو بچی کو پھر روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس نے بتایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تاخیر ہونے کی وجہ سے گھر والے مجھے ماریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے پاس گئے۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کی آواز پہچاننے کے باوجود جواب نہ دیا۔ آپ نے 3 بار سلام کیا، پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے پہلی بار سلام سن لیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سن لیا تھا، مگر ہم نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ ہم پر زیادہ سے زیادہ سلام فرمائیں۔ یا رسول اللہ، ہمارے والدین آپ پر نثار ہوں، آپ نے کس مقصد کے لیے زحمت گوارا فرمائی؟ فرمایا، مجھے اس معصوم بچی پر رحم آ گیا کہ تم اسے اس کی غلطی پر مارو گے۔ کنیز کے آقا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اس کے ساتھ تشریف لانے کی وجہ سے میں نے اس لونڈی کو آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی، انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 10 درہموں میں کیسی برکت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایک انصاری کو قمیص پہنائی اور اس کے بدلے ایک غلام لونڈی کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنی قدرت سے ہمیں توفیق عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ایک ایسی نادر مثال بھی ملتی ہے کہ غلام شتر سوار ہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا پیادہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر تعینات کیا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں رخصت کرنے کے لیے دور تک ساتھ گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار آپ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جس کا ایک فکرہ و شفقت و محبت کی برسات بسا رہا تھا۔ الوداع کہتے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم قرض کے حوالے سے زیر بار ہو، اگر کوئی ہدیہ پیش کرے تو قبول کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، شاید اس کے بعد ہم دونوں کی ملاقات نہ ہو سکے، جب تم مدینہ طیبہ واپس آؤ گے تو میرے بجائے میری قبر ملے گی۔ یمن روانہ ہوتے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ عرض کیا، مزید کچھ فرمائیں؟ فرمایا، گناہ کے فوراً بعد نیکی کرنا تاکہ گناہ مٹ جائے۔ عرض کیا، مزید کچھ فرمائیں؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے لیے اپنا اخلاق اچھا رکھنا۔ حسن اخلاق کا نام ایمان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے افضل وہ شخص ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں اور حسن خلق ایمان ہے۔ بعض اعمال دخول جنت کا سبب بنتے ہیں، وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تقوی اور حسن خلق کی وجہ سے۔ پھر سوال کیا گیا، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا، زبان اور شرمگاہ۔ حسن اخلاق کا نام ایمان ہے اور حسن اخلاق باعث خیر و برکت ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، افضل ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، حسن اخلاق۔
छह अमूर पर ज़बान नबूवत से जन्नत की जमानत दी गई है। हजरत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे छह चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। बात की सच्चाई, वादा का ईफा, अमानत का अदा करना, इस्मत की हिफाजत करना, नजरों की हिफाजत करना, हाथों को काबू में रखना। दो चीजों की वजह से रश्क दुरुस्त हो सकता है और वो दो चीजें इल्म और सखावत हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क दो ही चीजों पर दुरुस्त हो सकता है, वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने दौलत अता की हो और वो उसे मुसरफ में खूब खर्च करता हो, जिसे अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत अता की हो और वो रज़ाए इलाही के लिए हम वक्त दर्स व तदरीस में मसरूफ रहता हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा सखावत थे। आपने एक खादिम को 100 ऊंट से नवाजा था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माले गनीमत से हजरत आइनिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 100 ऊंट और हजरत अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी 100 ऊंट से नवाजा था। जो इंसान अपने वालिदैन को खुश करता है, अल्लाह ताला भी उससे खुश हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रिज़ा वालिदैन की रिज़ा में है और अल्लाह की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। वालिदैन की हर बार ज़ियारत के एवज़ अल्लाह ताला हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद मोहब्बत की नज़र से अपने वालिदैन को देखे तो उसे हर निगाह पर एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। सहाबा ने अर्ज किया, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने वालिदैन को देखता है तो क्या उसे 100 हज का सवाब मिलेगा? आपने जवाब दिया, हाँ, तब भी अल्लाह बड़ा है और बहुत पाकीज़ा है। वालिदैन की खिदमत गुनाहों का कफारा है। वालिदैन की खिदमत करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सादर हो गया है, क्या मेरी तौबा की उम्मीद है? आपने दरियाफ्त किया, क्या तुम्हारी वालिदा है? उसने अर्ज किया, नहीं। पूछा, क्या खाला है? जवाब दिया, हाँ। फरमाया, उनके साथ नेकी करो। बीवी अपने शोहर के घर की निगरान होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी अपने शोहर के घर की निगरान होती है। ज़ौजैन में नफरत की वजह से घर अजाब कदा बन जाता है। शोहर के लिए जायज नहीं है कि अपनी बीवी से नफरत करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि उन औरतों के साथ खूबी के साथ गुजारा किया करो अगर वो तुम्हें पसंद हो, तो मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह ने उसके अंदर कोई बड़ी मनफात रखी हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाले शोहर को अपनी मोमना बीवी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी कोई आदत नापसंद होगी तो दूसरी कोई आदत पसंदीदा भी होगी। इस्लाम आफाकी दीन है जिसमें सबके हकूक का तयन किया गया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी बेटी समेत हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मेरी बेटी है जो निकाह करने से इनकारी है। आपने फरमाया, ए बेटी, तुम अपने बाप की बात मानो। उसने अर्ज किया, कसम बा खुदा, जब तक बीवी पर शोहर के हकूक आप बयान नहीं करते मैं निकाह नहीं करूंगी। आपने फरमाया, शोहर का हक बीवी पर इस कदर ज्यादा है कि अगर खामन के जख्मी जिस्म से खून, पीप और मवाद बह रहा हो और वफाशार बीवी उसे अपनी जबान से चाट कर साफ कर दे, तब भी खामन का हक अदा न होगा। उस लड़की ने अर्ज किया, तब तो मैं कभी निकाह नहीं करूंगी। अपने शोहर की फरमाबरदारी बीवी जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत पंजगाना नमाज बाकायदगी से पढ़े, माह रमजान के रोजे रखे, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करे और अपने शोहर की फरमाबरदार हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। बकिया इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा।